सत श्री अकाल नमस्कार। तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हाँ मनजोत सिंह। अज दे विशेष बुलेटिन में तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। ते खबरां दी शुरुआत तो पहला झात मारदे हां अज दीआं खास खबरां ते। श्रीमती ईरानी ते लगे वड्डे दोष बर्खास्त करन दी उठी मंग। चंडीगढ़ नगर निगम दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दा 10,000 रुपए दा कट्टिया चलान। पावरकाम वालों मुफ्त बिजली देण संबंधी नोटिफिकेशन जारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे महिला क्लीनिक दा लिया जायजा। फरीदकोट च परिवार वालों पति पत्नी ते बच्चियां दा अंतिम संस्कार करन तो इनकार। कांग्रेस ने अज दोष लाया कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी की धी गोवा विच गैर कानूनी बार चला रही है। मुख्य विरोधी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री नूं बर्खास्त करन दी भी अपील की है। उत्थे ही मंत्री की धी ने दोषां दा खंडन किया है। इस दौरान मंत्री श्रीमती ईरानी ने भी दोषां दा खंडन करदे कहा है कि उसकी धी 18 साल की है और कॉलेज च पहले साल की विद्यार्थन है। अपनी बेटी उपर गैर कानूनी तरीके नाल बार चलाउण दे दोषां ते केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने कहा है कि यह दोष गांधी परिवार के कहण ते लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे च सोनिया गांधी अते राहुल गांधी तो भारतीय खजाने तो 5,000 करोड़ की लुट वाले सवाल करन दी हिम्मत सी। उन्होंने कांग्रेस नूं चुनौती दिंदिआं कहा है कि राहुल गांधी नूं 2024 च अमेठी तो चोण लड़न लई भेजो, वो फिर हार जाणगे। एक भाजपा वर्कर अते मां होण दे नाते मेरा ये वादा है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ।
ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜਸ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 5 ਅਚਾਨਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਫੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। 15 ਵੇਟਿੰਗ ਚੇਅਰਾਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟੋਕਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ 8:15 ਵਜੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ 8:15 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1970-72 ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ MBBS ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 75 ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਘਟੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 75 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2-2 ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ 29 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ 23 ਜਾਂ 26 ਮੈਂਬਰ ਆਪਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 28 ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ 'ਚ। ਸੋ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਫਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਟਰਾਲੀ ਚ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਇੰਨੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਮੋੜਦੇ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਖੋ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ? ਇੰਨੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟੋਬੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਰੁਲਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਲਣਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ 306 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕਲੀਗ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ
पार्लीमेंट थाने विच टीना शर्मा खिलाफ क्रॉस परचा शिकायत दर्ज करवाई है। दूजे पासे टीना शर्मा ने कहा कि जदों तक सिमरनजीत सिंह मान माफ़ी नहीं मंगते वो किसी भी हद तक जावेगी। देखिए, आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि उनकी शिरोमणि अकाली दल के अलग अलग लोग जो हैं, वो जो उनके साथ हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो पंजाब के टेलीविज़न चैनलों पे बोल रहे हैं कि हमने कंप्लेंट दी है और हम अपनी बात पे अभी भी अडिग हैं कि भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है और हम खालिस्तान की मांग करते हैं। ये बार बार मैं उनके मीडिया में देख रही हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक संवैधानिक पद पे रहते हुए सांसद चुने गए व्यक्ति जो है वो खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं। हम ये जानते हैं कि वो खालिस्तान की मांग करते हैं और भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। बहुत सालों से हम उनको कहते आ रहे हैं क्योंकि उनके जो हीरो हैं वो भिंडर वाले हैं और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो इस तरह से कह रहे हैं। मैं अपने ट्विटर पे देख रही हूँ कि लोग जो है इस पे काफ़ी रोष हिंदुस्तान में है, लोगों में रोष है। लोग ये कह रहे हैं कि आप इनको नहीं छोड़िएगा इनको, और मैंने कल बिल्कुल साफ लिखा है कि आप दिल्ली में क्या, आप संगरूर जाइए, पंजाब जाइए, जहाँ से आपको फंडिंग आती है वहाँ जाके कंप्लेंट कीजिए, विदेशों से कंप्लेंट कीजिए मेरी जाके। मुझे इसमें कोई डर नहीं है क्योंकि मैं एक कदम ले चुकी हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि मैं शहीद परिवार से आती हूँ, मैं शहीदों के परिवार से आती हूँ, मैं फ़ौजी परिवार से आती हूँ, मैं अभी भी फ़ौजी परिवार की बहू हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो किसी को तो बोलना है। जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं कि मैं बहुत यंग लड़कों को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा लेते हैं। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती कल मना सकते हैं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह तो एक साथ ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, तो फिर भगत सिंह कैसे आतंकवादी हुए? मेरा सिर्फ एक ही मसला है जी कि भगत सिंह को आपने आतंकवादी कहा है, आप आतंकवादी कह रहे हैं, पंजाब में लोग आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, आपको जो है वो जो लोग भिंडरवाला को सपोर्ट करते हैं या मानते हैं उन्होंने आपको वोट देके जिताया, ये आपने खुद भी इस बात को कहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अब देश ये फैसला करे कि क्या भगत सिंह आतंकवादी थे या शहीद आज़म भगत सिंह थे। मैं यही जानना चाहती हूँ क्योंकि हमारे सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह जी की फ़ोटो है और सभी सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह जी की फ़ोटो है, तो क्या हम आतंकवादी की फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं? मोहाली की सीबीआई अदालत ने फर्जी पुलिस मुकाबले के एक 30 साल पुराने मामले च 3 सेवा मुक्त अधिकारियों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। केस की सुनवाई स्पैशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अमनदीप कंबोज की अदालत च हुई, जिन्हों ने तत्काली DSP सेवा मुक्त IPS बलकार सिंह, थाना मुखी उधम सिंह तो सब इंस्पैक्टर साहिब सिंह को दोषी करार दे दिता। हालांकि तिन्ना मुलाजमां नूं जमानत मिल गई है। तिन्ना नूं फर्जी मुकाबला बना के लाश खुर्द-बुर्द करन दा दोषी पाया गया सी। CBI ने इस मामले च कुल 9 लोगों नूं नामजद किया सी, जिस च एक दोषी सतवंत सिंह दी मुकदमे दौरान ही मौत हो गई सी। सजावां होईयां, इस गल दी सानूं मन दे विच खुशी भी आ भी इन्ने चिर दे असीं तुरे ही ते इन्हां नूं सज़ा मिल गई एडे वड्डे ऑफिसर नूं, ते पर मन नूं तसल्ली भी नहीं कि भी ये सज़ा जी जज साहब ने बहुत थोड़ी दी है। 30 साल की 3 साल की सज़ा, कोई खास सज़ा नहीं इन्होंने दी गई, ना कोई बच्चों बारे, ना किसी ने जॉब, ना कोई इन्होंने बच्चों माली सहायता, कुछ नहीं दिता जी। तो की मामला की सी लैके क्यों गए सी घरों, की कह के लैके गए सी कि वाकई घर चों हथियार बरामद होए सी उन्होंने? नहीं जी, असीं की कहना, साडे पिंड चों पुछो, कोई भी एक जना कह दे भी इन्हां ये माड़े काम विच ही जां कोई निकला, असीं कदे ना रोंदे। जो माड़े कामां च हुंदा कदे ना रोंदे, कहंदे माड़े काम दा माड़ा नतीजा मिलना ही, पर नहीं, उन्हें कदे कुत्ते नूं सोटा तक नहीं मारिया सी। ये बलकार सिंह, उधम सिंह, ASI सतवंत सिंह जिहड़ा मर गया, हुण हाकम सिंह जिन्होंने सज़ा हुई आ, साहब सिंह, गुरु ग्रंथ साहब ते हत्थ रख के कह देन भी मुड़ के किद्दां कहिंदे जदों राजीनामा कर लो, साढ़े गाड़ी 5-5 लाख रुपया सुट्टदे ही, उदों किद्दां कहिंदे भी उदों सरजीत सिंह सही हो गया सी ना जी। जदों उन्होंने उन्होंने मार ही दिता, वो तो सानू अथरू भंजाउंदे सी भी इत्थे आ उत्थे आ, ते एक जदों राजीनामा कहिंदे कर लो, उदों किद्दां कहिंदे साडे कोल निहक हो गया वा, वो तो सब कुछ उदों उदों ही गया सी, पर वो सानू अपनी कलम नाल लिख के नहीं देना चाहुंदे सी। ठीक है, 5-5 लाख रुपया ना साडे रिश्तेदारां दा घर ढेरी कीता, साडे नाल राजीनामा कर लो। तो हुण तुसीं इन्हां दीयां सज़ावां वधाउण वास्ते दोबारा केस लड़ोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं उपरली अदालत विच जावांगे, इन्हां नूं बख्शांगे नहीं, इन्हां नूं तां परमात्मा नूं भी नहीं बख्शना चाहीदा।
ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲੀ ਦੀ ਔਰਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ ਲੁਪੋਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦੋਂ ਹੀ ਪਰੇ। ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਘਟਾਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ, ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਪੇਸ਼? ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 376 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 97/22 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਟਾਰਚਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੇ ਟਾਰਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਬੇਦਖਲੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋ? ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਏ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀ ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਗੜਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 3rd ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਟੌਰਚਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬਸਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਢਿੱਡੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵਗੈਰਾ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ 10-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 24 ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਕੌਮ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਕੌਮ ਬਣੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 24-24 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੀਵੇਂ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇਹ ਡਰੇਨਾਂ ਇੱਕ ਆਫਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਲਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਮਿੱਡੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 3 ਡਰੇਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਡਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਡਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੂਦੀ ਵਾਲਾ ਡਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 3600 ਕਿੱਲਾ ਰਕਬਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਚੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਚੇ, ਨਾ ਝੋਨਾ, ਨਾ ਨਰਮਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ 8-10 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
पानी पिछों ज़्यादा छेती छड्डदा, किसी ने सड़कां बढ़ातियां, किसी ने पुलियां छड्डतियां, किसी ने पक्खे लाते, कुछ पंप लाते। उनकी वजह करके एकदम पानी साडे पिंड दे विच ज़्यादा आ गया। उहदी वजह करके साडे पिंड दे विच ज़्यादा पानी चढ़ गया। 3 ड्रेनां पिछों आउंदियां, अगों 1 ड्रेन आ। सहज उहदा भी उन्ना ही है। ये नहीं हैगा भी 3 ड्रेनां विच रलियां ते अगों सहज वधना चाहिदा है ड्रेन का। सहज अगों छोटा है। इत्थे तो मना डिग के साडी ड्रेन तो 70 फुट चौड़ी हो गई, अगों सारी 20-25 फुट ड्रेन आ। पिछों जिहड़ा 50-60 पिंडां दा पानी है, ये अगों 25 फुट की ड्रेन किवें खिच्चोगी दसो। प्रशासन वालों कोई की इंतजाम किया गया? प्रशासन ने आई, प्रशासन आया 2-3 बारी आए, डीसी मैडम आए आ, डीसी साहब आए आ, MLA साहब भी गेड़ा मार गए आ, पर हजे तक कोई ठोस कदम नहीं कोई चुकिया गया। भी आउंदे आ वेख के मुड़ जांदे आ, आउंदे वेख के मुड़ जांदे आ। अज असीं कल सारे पिंड ने रल के, सारियां पार्टियां ने रल के एक मीटिंग की सी भी आपां इन्हां दा कुछ सेम वालियां दा ठोस हल कराइए। कोई पार्टी बाजी का सवाल नहीं आंदे, सारियां पार्टियां दे बंदे इकट्ठे होए सी। असीं वो ठोस हल कराउण वास्ते गुरु घर विखे सौं खाधी सी। सौं खा के ते असीं ये आखिया सी भी जां तां साडे सेम वालियां दा कोई पक्का हल किया जाए, इन्हां दी डायरैक्शन बदली जाए, जिवें कोई इधरली ड्रेन होर किसी ड्रेन च मिला के, इधरली ड्रेन होर किसी मिला के साडा बचाव किया जाए। फिर जिहड़े आम आदमी पार्टी के कोई वलंटियर सी, उन्होंने कहा भी असीं अपने MLA साहब नूं एक बार पुछ लईए, सानूं टाइम दिओ। अज फिर MLA साहब आए सी इत्थे, खुड़ियां साहब इत्थे हुणे ही हो गए। उन्होंने भी असीं सारी स्थिति तो जाणू करवाया। वो भी कहते भी सानूं थोड़ा जिहा समा दिओ, असीं कोई ना कोई हल करावांगे। ये भरोसा दे गए भी असीं कोई ना कोई हल करावांगे। किन्ने क सालों तो मतलब ये नुकसान हो रहा है इस मतलब पिंडां दा? 25 साल तो ज़्यादा। ये तो जदों दे सेम नाले निकले जी, उदों दा ये नुकसान हो रहा ते हुण तां तकरीबन पिछले 2-3 सालों च बाहला हो गया, क्योंकि पिछले पिंड बहुत ज़्यादा जुड़ गए। इन्हां ड्रेनां दे विच लंबीਆਂ पाइपलाइनां पा के लोगों ने छब्बड़ां दा पानी ते अपना जिहड़ा बेकार पानी सारा इहदे विच सुੱਟਿਆ इन्हां ड्रेनां दे विच। उन्हां ड्रेनां दे राहीं वो सारा पानी साडे मिੱਡੇ आ ਜਾਂਦਾ जी। नुकसान का तो अंदाज़ा लाना बहुत औखा मनप्रीत जी। इस गल का सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੋਰਾ है। अजे तक उपरले तो डरते हैं जो हजे भी रहम करे। वैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो एक रिपोर्ट है एग्रीकल्चर महकमे की, मेरे ख्याल 34,000 हैक्टेयर की, जिहदे पानी आ खड़ा। जितों तक लंबी हल्के दे सरावां जैल च साडे कोई ज़्यादा ही पिंड प्रभावित हो गए। राणी वाला, मिड्डा, रत्ता खेड़ा, दोने रत्ते खेड़े, बोदी वाला, वो सरावां, पक्की, कट्टियां वाली, इन्हां ते ज़्यादा मार पई है। ये कुछ तो ड्रेन्स की जिहड़ी डिज़ाइनिंग सही नहीं सी, लाइनिंग गलत हो गई। चलो समा बीत गया, उहदे च की कह सकते हैं। कुछ जिहड़ा बारिश ने नुकसान किया वो तो होया उहदे च तां रब अगे किसी का साडा जोर नहीं हो सकता। पर पिछों पिंडां दा पानी आउण लग गया। जे कहिए कोई 50-60 पिंडां दा मुक्तसर तो लैके जिमें जिमें ड्रेन चलती है उहदे च। हुण ही मिड्डे दी ड्रेन ते हो के आया मैं, वो नगर निवासी भी इकट्ठे होए सी, यही विचार वटांदरा सी भी हुण तां इहदा कुछ भी नहीं हैगा और गांह नूं इहदा लिंक किसी होर ताईं जोड़ के बचिया जा सकदा। उहदा प्रबंध करन लई मैं उन्हां लोकां नाल गलबात करके और सरकार नाल DC साहब भी आए सी। DC साहब ने भी ये गल महसूस की सी भी आपां नवीं प्रोजैक्ट रिपोर्ट बना के नवीं प्रपोजल भेजीए ते तां जो आउण वाले साल च भी ना औखे होईए। ये सालां बधी उजाड़ा हो जाता बहुत वड्डा, जिहड़ा नुकसान झल्लना बहुत औखा। पर धन्ना लोग जिहड़े बेचारे इस औख विच कट रहे हैं। असीं अपने वल्लों और प्रशासन भी जिन्ना कुछ हो सकदा, क्योंकि एड्डी वड्डी च जे मैं कहां ना भी असीं पूरी रात करती ते कर देंगे तो मैनूं लगदा है मुश्किल है। ये तो जिन्ना जिन्ना सहारा लग सकता तो मैं तो सारे भरावां लई संगत लई हथ जोड़दा कि ये आफत है, ये जंग लगी वाली गल है। असीं सारे रल मिल के ना ही कोई MLA साहब जो खेतों 'च पानी उत्थे ना कई उन्हां घरां दे विच भी जे अज तक पानी नहीं निकल रहा, मकान कई गिर रहे हैं, उन्हां वास्ते कोई खेतों का नुकसान तो बड़ा हो ही गया। चलो मुआवजे की गल हुंदी है, थोड़ा जिहा हुंदा उहदे नाल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਜਨ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ MLA ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਆਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਟਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।